कहते बई असी महाराज नूं बेनती की, महाराज परमेश्वर ने सृष्टि खत्म करने का फैसला किया। कहते हाँ भाई, कहते दुनिया खाई जाती है, किरत घण होई जाते, नाले कहते रब है नहीं, परमेश्वर नाराज ने। पर महात्मा सारे इकट्ठे होकर गुरु नानक साहब नूं कहण लगे, महाराज जिहड़ी अपनी संगत है ये तो नाम जपदी आ, अमर छकिया, कई बाणी पढ़ते, कई चंगी अवस्था विच भी, इन्हां नूं तां महाराज किरपा करो। महाराज कहने अज 30 तरीक आ, फिर 30 नूं ही फेर इकट्ठे हो जाए, 1 महीने तक आयो हूँ। कहने महीने बाद असी फिर सचखंड संत मंडल, मैं हर का बास संत मंडल है, उत्थे जदों गए इकट्ठे होए, उस वक्त गुरु नानक साहब ने बचन किया, कहने संतो थोड़ी बेनती प्रवान हो गई, तुसी अपने अपने संगियां नूं रख लियो, बचा सकते हो तुसी, बाकी रखना उन्हें कुछ नहीं है। तो इस करके ये है कि 8.5 अरब आबादी जदों हो गई ना, उदों उन्होंने 6 अरब नूं समाप्त कर देना, 2.5 अरब आबादी बाकी रखनी। किन्हां नूं रखना? बचे शरण जो होए। ਚੱਕੀ ਦੀ किल्ली नाल जिहड़े दाणे लग के रह जाते ने, ਉਹੀ दाणे बचते ने, बाकी दाणे सारिਆਂ ਨੂੰ आटा बना देना। मैं कहना नहीं सुनावा, पर फिर प्रेरणा हो जाती, नहीं सुना बई हुण इन्हां नूं सुना, थोड़ा जिहा इन्हां नूं ज्ञान हो जाए। तुसीं कहोगे होना नहीं, ते फिर आह धरती किवें थल्ले चली गई। हुण ये तो होना ही होना, इहनूं तां कोई रोक ही नहीं सकता। बंदगी मैं ताइयों कहना जिन्नी ज़्यादा कर लो चंगी है। बाबा शीशा सिंह जी कार सेवा वाले, हजूर साहब वाले, जन कनेडा दीयां संगतां नूं ये सन 2001 च सारा कुछ दस के गए ने, आ होना इदां होना इदां होना। कहंदे ਸਿੰਘੋ आ जिहड़े घरां 'च तुसीं बैठे हो ये नहीं रहने, ये रोड़े बन जाना सारी धरती ने, तो रोड़ियां ते सौना पैना तुहानूं, आ हीटां हूटां जे वो सब। महापुरुष कहते ਸਿੰਘੋ तुसीं फिर ना पानी वाले जहाज़ां 'च इंडिया नूं जाओगे। बहुत कुछ दस के गए संगत नूं। ओह अज मेरी गल झूठ, मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे बह के कोल झूठ क्यों बोलना बई, पोथी मेरे सामने पई, मैं क्यों झूठ बोलना? मैं किथों तो पैसे लेने, कोई वडियाई चाहुंदा कोई? मैं तो तुहानूं सच्चाई दसदा जो महापुरखां ने सारिਆਂ ने सानूं दसी है। आ जिहड़ी सुनामी लहर आई सी पिछे जे, बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले महापुरखां ने पहलां ही 10 दिन पहलां आपदे सेवादार भाई परमजीत सिंह ने पीए उन्हां दे, कहने भाई पानी बहुत चढ़िया आ रहा, भाई पानी बड़ा आ रहा। कहने भाई मैनू बुलायो ना, हुण कुंडी ला ली अंदरों, बस प्रसादा एक अद्धा छकना, फिर बह जाना, फिर बह जाना। वो कहने जब टीवी ते खबर आई ना सुनामी लहर दी, फिर समझ लगी भी अच्छा पानी ये चढ़िया आ रहा। कहते मैं बाबा जी कोल गया, बाबा जी बहुत दुनिया मारी गई पानी। कहते भाई 10 दिन बैठे रहे हैं, रब नूं मिन्नतां करदे रहे भी ना ना ना। कहते 10 गुणा मैं घटाया इनू, 10 गुणा। कहते जे ये पूरी दी पूरी आ जाती तो सृष्टि हुण नाश हो जानी सी सारी। महापुरख लोग संतां दी निंदा करते ने, महापुरख छड़ाउंदे। ये तो सुखदेव मुनि तुरे जाते दरिया के किनारे, बिच्छू बेचारा तड़फदा जांदा, पानी च रुड़िया, तरस आ गया, हथ पा के बिच्छू कढ़िया, बिच्छू ने डंग मारिया, बिच्छू का डंग बहुत भैड़ा, इन्ना दर्द उन्होंने झंडकता हाथ। कहने नहीं कढ़ना है, मर जूगा नहीं। फिर पाया हाथ, फिर डंग मारिया, फिर झंडकता, फिर पाया हाथ। जदों सेवक कहता छड्डो परे महाराज मरन दो, एवें ही आपां की लेना, डंग मारदा। उन्होंने ऐ हथ पा के ऐ बाहर मारिया कढ़ के। कहने गल सुन, ये पशु है, पशु बिरती है, ये जद आपदा सुभाਅ नहीं छड्डदा डंग मारन दा, मैं संत हो के अपना सुभाਅ क्यों छड्डां? ਉਹ ਜਦੋਂ परमात्मा भावें सारा पता महापुरुषां नूं, पर महापुरुष कहंदे भाई नहीं भला ही करना चाहिए दुनिया का, परोपकार ही चंगा हुंदा। आपां हुण भला ही चाहुंदे सब दा, क्यों जद फिर किसी नूं आपां दुखी देखांगे तो आपां भी दुखी होवांगे। फिर उदों कहणगे साथ तो गलती हो गई, सानूं बचा लो। बचाउणा किहने? सब नूं आपो अपनी पई होनी है। इस करके आओ सतगुरु कहने सारी बाणी का फल की है,
ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸਹਸਾ ਗਇਓ ਸਰਨ ਗਹੀ ਹਰ ਰਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਹਸਾ ਗਇਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰ। ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡੇਲੀ 50 ਮੀਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਚੱਲਣੇ, ਕਿਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਣੇ, ਕਿਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕਦਮ। USA ਇਸੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ 5000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਰਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਸ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਆਓ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੂੰ। ਕੋ ਉਪਦੇਸੈ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਰੂਗਾ ਹੀ ਤਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੂਗਾ। ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ। ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟੈ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਉ ਰੂਪ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖੀ ਉਜਲਾ ਨਹਿ ਪੋਹੈ ਤਿਸ ਮਾਏ। ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੋਹੇਗੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚ ਫਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਿਹਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ। ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ, ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੋਤ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਸੁਰਤਾ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਉਹੀ ਸੁਰਤਾ ਹੈ ਗਿਆਤ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਨਾੜ ਹੈ ਧਨਵੰਤ। ਸੋ ਸੂਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸੋਏ ਜਿਨ ਭਜਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਉਹੀ ਸੂਰਬੀਰਾ, ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ
ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ, ਮਿਲੀਆਂ ਸਭ। ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਦਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਚਾਨਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਠਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਢਾਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲਈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਸਮ 'ਚ ਐਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂੰਗਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿਸਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਆ ਚਲਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚਲਿੱਤਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ, ਮੋਰਾਂ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੱਜੇ ਵੀ? ਕਦੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਚਲਿੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਦਾਸੀ ਰਾਜ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਮੋਰਲ ਹੈ? ਆ ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਭਚਾਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। 50 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਪਠਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ 50 ਮੀਲ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੱਪੜ ਵਿਛਾਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਏ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਚੱਕੀ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਤਲਵਾਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਬਲਣਾ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁੜੀਆਂ ਸੱਦ ਲੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਲਾਹੋ। ਜਾਨੂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮੀਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਭਚਾਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਐਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ
10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰਜੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲਛਮਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਨੂੰ, ਭਰਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਲ ਸਮਾਧੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਜੂ ਨਦੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ ਸਰਜੂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਜਿਉਣਾ ਹੁਣ। ਸੁਰਗਵਾਸ ਰਗਵਰ ਕਰਾ ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਏਂਗੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਆਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਰਗਬਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਨੇਤਰ ਤੁੰਕੇ ਚਰਨ ਤਰਸ ਤਦਰਵ ਤੀਰ ਤਰੰਗ। ਜਿਹਨੇ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗਰ ਲਾ ਤੁਰੇ ਬਾ ਠੀਕ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ 106ਵਾਂ ਚਲਿੱਤਰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਚਲਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ, ਸੁਣ ਲਓ। ਚਾਰ ਠੱਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਭੇਡ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਲਿੱਤਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਭੇਡ ਦਾ ਲੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਵੇਚਣ ਚੱਲਿਆ। ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਲੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋੜ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਰੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਿਆ ਅੱਜ? ਠੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਤੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਤਾ ਫੇਰ ਦੇਖਦਾ ਲੇਲਾ ਹੀ ਬਈ ਤਾਂ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਖੜਾ, ਆ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ, ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕੁੱਤਾ? ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਲੇਲਾ। ਚੌਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੇਲੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਵਿਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਵੱਢਿਆ, ਬਣਾਇਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਥਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 100 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਠੱਗ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 100 ਠੱਗ ਟੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਲੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਦਰ ਬੈਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਫਲਾਨਾ ਢਿਮਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਐਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਕਾਇਮ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਰਗੜ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ,
ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਸਿੰਘ ਰਮਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਓ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੂਪ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, 12 ਕੇਸ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 12 ਦੇ 12 ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੂਪ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰ। ਜਦ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਲਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾ। ਜੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਤਕ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਤੇ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਗਲ ਗਿਆ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਲਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਪੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਢਵਾਏ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਢਵਾਈ ਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ ਉਧਰੈ ਸਿਮਰ ਚੰਡਾਲ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਚੰਡਾਲ। ਚੰਡਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਰੂਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਵੈਸ਼ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਡਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪੜੇ। ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਰਵਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਨਾ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਲ ਧੂੜ ਹੋਣਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਧੂੜੀ ਹਾਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਬ ਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗੋ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਤਿਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਪਾਤ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 17 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਫਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਊ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੂ, ਕਥਾ ਕਰੂ, ਕਥਾ ਸੁਣੂਗਾ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਐਂ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਮਖਮਲੀ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚਰਨ ਧੋ ਤੋਂ ਪੀਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਲਖਾਂ ਹੁਣੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ।